बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिस्सो ईमान दे विच रखे। अज दे वीलॉग दे विच मैं तुहानूं चकवाल दे विच एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया जिन्हों सुन के बंदा बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता कि यार इहो जे लालची लोग भी है ने जिदी वजह ना इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं हैगी। हर बंदा बस नफसो नफसी हर शय दे पिछे नसा होया पकड़ लगा होया। बंदा कहता मैं आ भी कर ला आ भी कर ला, लेकिन ये सारा दुनिया का माल दुनिया ते ही रह जाना। तो अज इस तरह का एक चकवाल का वाक़या कि दो भैन भरा हुंदे ने, उन्हां दे कोई नाम चंगी जमीन को 700-800 कनाल हुंदी आ। ते एक पुलिस नूं गुमनाम खत मिलदा कि फलां जगह ते दो भैन भरा इस तरह बने हुए ने ते तुसीं जाके उत्थे छापा मारो। ते वो सारी तफसीलात की आ अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं दसांगा। लो जी, जे चैनल ते नवें तो चैनल में सबसक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर देना और नाल नाल घंटी के बटन नूं जरूर दब देना। ये वाकया चकवाल दा आ। चकवाल च एक थाना नीला आ ते उस नीले थाने दे हदूद दे अंदर एक पिंड गग आ। उत्थे दा यह वाकया आ। एक नामलूम अफराद एक वजीर आजम पाकिस्तान वजीर आला पंजाब मरीम नवाज नूं खत लिखदा कि एक गग पिंड दे विच जबी बीबी जिहदी उम्र 25-26 साल आ और एक उदा भाई हसन रजा, ये दोनों एक कमरे दे विच यानी पे ने। जबी बीबी जिहड़ी आ वो फौत हो चुकी आ ते हसन रजा एक कमरे दे विच बनिया होया। ते मैं एक अपील करदा बतौर मैं भी समझदा कि इस दे जुर्म दे विच शरीक हाँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकदा। लेकिन मैं ये खत एक इंसानी हमदर्दी दी वजह दे नाल और एक अल्लाह दा बंदा उन्हें खत दे विच ज़ाहिर कीता कि कलमकार अल्लाह दा बंदा एक इंसानी हमदर्दी दे नाते मैं खत लिख रहा, क्योंकि उस बंदे नूं तकलीफ होई होएगी। ते ये जिस वेले खत मिलदा वो SHO नूं फॉरवर्ड कर दिंदे ने। खत जिहड़ा उस नीला थाने दे SHO सुहेब जफर साहब नूं मिल जांदा। सुहेब जफर साहब जिहड़े ने वो इस खत नूं पढ़दे ने। पहलां तां वो इस खत दे उत्ते कुछ एक्शन नहीं लैंदे, सीरीयस नहीं हुंदे। वो कहंदे शायद किसी ने मजाक कीता, लेकिन फिर उहदे दिल दे विच आई कि नहीं यार ये मजाक नहीं होना, मैं इनू चैक करा एक्शन लवां। उन्हें एक पुलिस पार्टी तैयार की। सुहेब जफर साहब थाना नीला SHO साहब जिहड़े ने पुलिस पार्टी नूं लैके उत्थे जिस वेले पहुंचदे ने गग पिंड दे विच ते उस एड्रैस दे उत्ते जिथे दस्सिया होया सी सारा, उत्थे जाके छापा मारदे ने। एक घर दे विच जाके दाखिल हो जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया ते भी बड़ी वायरल आए, देख लो, मैं ला दी है, उन्होंने तुसी चेक कर लो। जिस वेले घर छापा मारते हैं जाके देखते हैं एक कमरे दे विच जबी बीबी पई हुंदी आ जिहड़ी 10 दिन पहला मर चुकी हुंदी आ, उहदी लाश पई हुंदी आ। उस कमरे दी एडी बुरी हालत छड़ दिओ कि बदबू आंदी आ ते थल्ले एक तलाई टाइप गद्दा टाइप कपड़ा बिछाया हुंदा ते उहदे उत्ते वो पई हुंदी आ। ते ਉਹ पुलिस दसदी आ कि हो सकता है दी मौत सर्दी और भुख दी वजह ना होई होवे ते नाल उहदे जिस्म दे उत्ते नीले निशान भी पए होए सी, क्योंकि वो मुसलसल ठंडी जगह ते पई रही। उन्होंने सर्दी दे विच उत्ते कोई कपड़ा भी नहीं दिता, यानी इन्नी अजियत दिती, उन्होंने तकलीफ दिती। ते पुलिस दसदी आ कि जिस वेले असीं नाल दे कमरे च गए ते उत्थे उहदा भरा जिहड़ा संगलां दे नाल बन्निया होया सी हसन रजा, वो बैठा सी। ਉਹਨੂੰ जिस वेले देखिया जाके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਵਿਆਤ ਐਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕੋਈ 800 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ 800 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਰਮਦਾਜ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਬੀ ਬੀਬੀ ਔਰ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਬਸੇ ਬਿਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਕभी ਕभार ਕੋਈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਬੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। 10 ਦਿਨ ਮਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜਾਂ ਚਾਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ 700-800 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 700-800 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਆ, ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਬਸੇ ਵਿਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਕੋਈ 700-800 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਕੁਝ ਕਨਾਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਰਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਹਰੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਅਦਵਿਆਤ ਕੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲਾਲਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਕੱਦਸ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਤਲਾਈ ਥੱਲੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਜ਼ਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ਵਧੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਬੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਖਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਏਡੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 700-800 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪ ਜਿੱਦਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।